नमस्कार बंधुगण मोर नाम अंकिता मु मोर सठिक बयस प्रकाश करिबि नाही किंतु मु कहि परिबि जे मु एपरि एक स्थान रे अछि जेउठारे यौवनपूर्ण प्रस्फुटित मु जानि नाही जे लोकमाने मो विषय कौन भाबंती किंतु जेतेबेले मु साड़ी पिंधि बजार को जाए अनेकंक आखि मो आडको आकर्षित हुए मोर आखि बड़ कला एवं सेमानंकर चमक अछि जहा लोकंकु आकर्षित करे मोर रंग एते गोरा जे जेतेबेले मु लाल किंबा सबुज साड़ी पिंधि थाए मोर फिगर आहुरी अधिक चमकदार हुए मु तुमकु मो फिगर विषय रे टिकिए कहिबा उचित मोर पतला अंटा अछि किंतु चौड़ा एवं पूर्ण नितंब अछि मोर छाती एते प्रमुख जे साड़ीर पल्लू एहाकु प्राय घोड़ाई पारे नाही मोर लंबा घन एवं कला केस अछि जेतेबेले मु एहाकु खोली दिए एवं जेतेबेले मु सामान्य हसे मोर ओठ गोलापी होइथाए मोर स्वामी राहुल कुहंती अंकिता तुमर आकर्षण समस्तंकु पागल करिपारे मु 7 वर्ष धरी विवाहित राहुल जणे भल लोक एवं तांकर भल चाकिरी अछि घरे प्रेमर कोनोसी अभाव नाही से मोते एते प्रेम करंती जे केतेबेले मु भाबुछि मु आउ कोन मागि परिबि राति हेउछि केवल जणे महिला तांको स्वामींक ठारू चाहंती उष्म प्रेममय एवं पूर्ण किंतु गोटिए दिन मु मो बापा मांक घरु फेरुथिली मो मा असुस्थ थिले तेणु मु 2 दिन रहिथिली राहुल कहिथिले अंकिता शीघ्र फेरी आस तुम बिना घर एकाकी अनुभव करुछि मु हसी हसी कहिली एहा केवल 2 दिन पाई किंतु सेही दिन किछि एपरि घटिला जहा मो मनरे लागि रहिगला मु एक बस धरिली अपराह्न थिला एवं बस एते भीड़ थिला जे ठिया हेबा पाई मध्य स्थान नथिला मु एक हालुका नील साड़ी पिंधिथिली जहा मो शरीर रे लागि नथिला किंतु एहा पवन रे धीरे धीरे उडुथिला मु एक सीट पाखरे ठिया होइथिली गोटिए हातरे लुहर धरिथिली अन्य हातरे मोर साड़ीर पल्लू धरिथिली बस चालुथिला एवं लोकमाने भीड़रे परस्पर सहित धक्का हेउथिले तापरे बसटी छटका पाइला मो पछरे केही ठिया होइथिला हुए तो एहा जणे पुरुष थिला तांको निश्वास एहाकु इंगित करुथिला तांको कांध मो पिठिरे बाजिला एवं मु तांको निश्वासकु मो कान पाखरे अनुभव कली सेही मुहूर्त किछि सेकेंड पर्यंत रहिला किंतु मो पाई समय बंद होई गला परि लागुथिला तांकर उष्मता मो पिठिरु मो समग्र शरीर को व्यापी गला मो हाथ ठंडा होई गला एवं मोर निश्वास बंद होई गला परि लागिला मु पछकु चाहिली नाही हुए तो एहा भय थिला हुए तो एहा लज्जा थिला किंतु भावना मो भितरे गभीर को बुड़ी गला बस मझिरे चाली गला एवं सेही लोकटी मो पछरे ठिया हेला मु तांको उपस्थिति अनुभव करि पारुथिली जदिओ से मोते आउ छुइले नाही मु निजकु पचारिली अंकिता कोन हेउछि किंतु मोर हृदय मोते अन्य किछि कहुथिला तांको निश्वासर उष्मता तांको कांधरे सामान्य चाप सबु किछि मो मनरे बारंबार खेलुथिला जेतेबेले मोर स्टॉप आसिला मु ओल्हाई पडिली मु बस झरका देई तांकु देखिबाकू चेष्टा कली किंतु से भीड़रे हजि जाइथिले मु घर आड़कू जिबा आरंभ कली किंतु मोर मन सेही मुहूर्तरे अटकी जाइथिला जेतेबेले मु घरे पहुंचिली राहुल द्वार खोलिले से मोते कुंढाई पकाई पचारिले यात्रा किपरि थिला मु हालुका हसी कहिली ठीक थिला तांको बाहुरे सेही उष्मता थिला सेही प्रेम जहा मोते सबुबेले सांत्वना देउथिला आमे एकाठी रात्रि भोजन खाइलु राहुल मो मांको स्वास्थ्य विषय रे पचारिले मु उत्तर देली किंतु मोर मन अन्यत्र थिला सेही रातिरे आमे आम रूम को गलु राहुल मो पाखकु आसिले किंतु सेही रातिरे मोर मन अन्यत्र थिला मु सेही अजणा पुरुषर स्पर्श को मने रखिथिली सेही सामान्य स्पर्श सेही अपरिचित उष्मता मु काहिकी एते पसंद कली राहुलଙ୍କ प्रेम संपूर्ण थिला तथापि सेही झड़र मुहूर्त मो मनरु हटी नथिला राहुल सोई पड़िले किंतु मु जाग्रत रहिली मु आखि बंद करी सेही मुहूर्त को पुनःजीवित करबाकू चेष्टा कली मोर निश्वास प्रश्वास द्रुत हेला मोर हाथ धीरे धीरे मो शरीर उपरे चालीगला मु निजकू एवं सेही भावना को छुईली मु केवल कहिबी जे मु सेही रातिरे विलंबित सोईथिली परदिन सकाळे मु उठिली राहुल ऑफिस जाइथिला मु गाधोइथिली मु एक सुंदर साड़ी पिंधिथिली एथर
ଏକ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ମୋର ରଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲା। ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ବସ୍ ଷ୍ଟପକୁ ଗଲି। ଏଥର ସକାଳ ହୋଇଥିଲା। ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଏକ ବସ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚଢ଼ିଲି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧକ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଥିଲା। ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟାଗ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ପରିଥିଲା। ମୋର ଓଠ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉପଭୋଗ କଲି। ହାତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଶରୀରରେ ଲାଗି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଖୁସି କରୁଥିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ଅଜଣା କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଜଣା ଗରମ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଅଙ୍କିତା, ଏହା କଣ? ତୁମେ ତୁମ ଘରୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ପାଅ, ତାପରେ ଏହି ଅସ୍ଥିରତା କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ଶୁଣିବାକୁ ମନା କଲା। ସେହି ଭାବନା, ସେହି ସାମାନ୍ୟ ଚାପ, ସେହି ଅପରିଚିତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ରାତିରେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ରାହୁଲ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ଘରର ଯତ୍ନ ନେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ମୋର ମନ ସେହି ବସ୍ ପାଖକୁ ବୁଲୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲି। ମୁଁ ଏକ ହାଲୁକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଏଥର ଏକ ସୁନାର ସୀମା ସହିତ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟି ମୋ ଶରୀରକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲା ଯେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ଅଣ୍ଟାର ବକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋର କେଶକୁ ତଳକୁ କରି ବସ୍ ଷ୍ଟପ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ସକାଳ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ବସ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚଢ଼ିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ। ସବୁଠି ଲୋକ ଥିଲେ। କେତେକ କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ, କେତେକ ବଜାରକୁ ବସ୍ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ହୁଏତ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର। ଲମ୍ବା, ପତଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟରୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ବସ୍ଟି ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୋଡ଼ ନେଇଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ପିଠିରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ତାଙ୍କ ଛାତି ମୋ ପିଠିକୁ ଛୁଇଁଲା। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ କାନ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଷ୍ମତା ମୋ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୋ ହାତ ଦେଇ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଗତି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ଅନନ୍ତକାଳ ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଟିକେ ପଛକୁ ପାଦ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ସହିତ ରହିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏହା କଣ ଯାଦୁ? ମୋ ଓଠ ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ବସ୍ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ମୋର ଗାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋ ଆଖି ପୂର୍ବ ପରି ଚମକଲା। ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାହୁଲ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଆଜି ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ ହସି ହସି କଥାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲି। ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ଆମ ରୁମକୁ ଗଲୁ। ରାହୁଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ମୋର ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ପୁଅର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟର ବାସ୍ନା, ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଚାପକୁ ମିସ୍ କଲି। ରାହୁଲ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ସେହି ଅଜଣା ପୁଅ ସହିତ ଥିଲା। ରାହୁଲ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲି। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଓଲଟାଇ ଦେଲି। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଭାରି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ଶୋଇଥିଲି। ତାପରେ ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କେତେବେଳେ ସକାଳେ, କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ବସ୍ରେ। ମୁଁ ସେହି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସକୁ, ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଚାପକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ବାଛିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ହାଲୁକା
ପତଳା ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ମୋ ଶରୀରକୁ ପବନ ପରି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ସାଧାରଣ ବଗିଚାରେ ଚଢ଼ିଲି। ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଯାହା ମୋ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ତମାଖୁର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଝଟକିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଛୁଇଁଲା। ସେ ହଲିଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ରାଗିଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ମୋର ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମୋର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଅନ୍ଧାରରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ଶୋଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଚାଲିଥିଲି। କେତେବେଳେ ବସ୍ରେ, କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭବ, ଏକ ନୂତନ ସ୍ପର୍ଶ। ମୁଁ ଆଉ ଭୟଭୀତ ନଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ କେହି ମୋତେ ଅଜାଣତରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ଛୁଇଁବ। ମୁଁ ସେହି ଉଷ୍ମତା, ସେହି ଚାପକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ କିଛି ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କାମରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ ବସ୍ରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଫେରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବୁଲି ଯାଉଛ। କଥା କଣ? ତୁମେ ଘରୁ କମ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଏହା ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ରାତିରେ ଏକା ଶୋଇଲେ ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରେ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ନା ରାହୁଲ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ରାହୁଲ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଅଙ୍କିତା, ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ନିଶା ମୋତେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। ପରଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରିଲି। ଏଥର ଏକ ପତଳା, ଚମକଦାର ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଏକ ବସ୍ ଚଢ଼ିଲି। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପୁଅ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାର୍ଟର ହାତ ମୋ ହାତକୁ ଘଷି ଦେଇଥିଲା। ବସ୍ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଘଷି ଦେଇଥିଲା। ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ମୋ ଓଠରେ ହସ ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ଝଡ଼ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ରାହୁଲ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଆଜି ପୁଣି ତୁମର ମୁହଁ କାହିଁକି ଲାଲ? ତୁମେ ଠିକ ଅଛ? ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ହଁ, ବାହାରେ କେବଳ ଗରମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଉତ୍ତର ପାଇଁ ମୋ ଆଖି ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିଷୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କରୁଥିଲି। ମୋର ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇଦେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ଏକ ଗାଢ଼ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଏକ ପତଳା, ମସୃଣ ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ମୋର କେସ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମେକଅପ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। କାଜଲ, ଏକ ହାଲୁକା ଲିପଷ୍ଟିକ। ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ହସିଲି। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଭାବନା ଉଭା ହେଲା। ମୁଁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କଲି, ଯେପରି କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ସାଧାରଣ ବଗିରେ ଚଢ଼ିଲି। ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଲୋକମାନେ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିଲେ, କିଛି ଶ୍ରମିକ, କିଛି ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକ। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଏକ ଧକ୍କା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ବୋଧହୁଏ 30ରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏକ ସାଦା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଝଟକିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ସ୍ପାର୍କ ଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବି ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଅଟକିଗଲା। ସେହି ଚାପ, ସେହି ଉଷ୍ମତା
ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଯାଦୁ ପରିଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ଭାବନାକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଲା, କେହି ଜଣେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ସାଦା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ। ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ କୋଣକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଜ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ରେ କାହିଁକି ବୁଲନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମହାଶୟ, ଏହା ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱର ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିରକ୍ତ। କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ମୋର ମନ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିଲା। ଅଙ୍କିତା, ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାନା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ। ଏହା ଏକ ଅପରାଧ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରେ। ଏହା ଭୁଲ। ତାପରେ ପୋଲିସ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଏସବୁ କଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ନିରାଶ କଲି? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ସେହିଦିନ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପୋଲିସ ମୋତେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା। ବିଚାରପତି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 6 ମାସ ଜେଲ୍ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଏକାକୀ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା କାନ୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନୀରବତା ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରତି। ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଏସବୁ କଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ନିରାଶ କଲି? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ସେହିଦିନ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପୋଲିସ ମୋତେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା। ବିଚାରପତି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 6 ମାସ ଜେଲ୍ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଏକାକୀ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା କାନ୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନୀରବତା ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଭୁଲ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କାନ୍ଦିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଅଙ୍କିତା, ତୁମେ କଣ କରିଛ? ତୁମେ ଏକ ନିଶା ପାଇଁ ତୁମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ଜେଲରେ ମୋତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସାରାଦିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ଏକା ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମିସ୍ କଲି। ତାଙ୍କ ବାହୁର ଉଷ୍ମତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ମୋର ଯାହା କିଛି ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ହରାଇଲି। ମୁଁ ସେହି ଅଜଣା ସ୍ପର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏକ ନିଶା ଯାହା ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦଣ୍ଡ ସରିଗଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମୋର କିଛି ନଥିଲା। ଘର ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍କିତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀ କହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମକୁ ତୁମର ସୀମା ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ ତାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏକ ଅଜଣା ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ହରାଇଲି। ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରାଇଲି। ଏହା କୌଣସି ଅପରାଧ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ, ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ହୁଏତ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତ। ମୁଁ କରିନଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି। ଏହା ମୋର ଶିକ୍ଷା। ତୁମର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ତୁମକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାଗ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ, ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ବା ଛୋଟ, ଏକ ଅପରାଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅପରାଧ।
ଏବଂ ଏହା ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଅଙ୍କିତା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାହା ଏକ ଅପରାଧ। ଅଙ୍କିତା ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଅଧିକ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।